ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ روزنامہ حمایتی نیوز کراچی ہمارے نمائندے حاکم علی لل سے بات کرتے ہوئے UC مظفر آباد میں پانی کی بندش، گیس کی عدم فراہمی، اعلانیہ غیر اعلانیہ روڈ شیڈنگ اور دیگر بنیادی عوامی مسائل کے خلاف عوامی نسل پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایک احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا گیا۔ واضح ہے کہ یہ احتجاج کسی سیاسی جماعت میں شمولیت، کسی فرد کی رہائی یا کسی مخصوص پارٹی سرگرمی کے لیے نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف UC مظفر آباد کے عوام کے بنیادی حقوق اور سہولیات کے حصول کے لیے تھا۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا سامنا علاقے کے تمام شہریوں کو روزانہ کی بنیاد پہ کرنا پڑتا رہا ہے، اس لیے اس احتجاج میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت ضروری تھی۔ بدقسمتی سے بعض عناصر احتجاج کو متنازع بنانے، اس کے اصل مقصد کو تبدیل کرنے، عوام کو گمراہ کرنے کے غیر ضروری بے بنیاد سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ایسے عناصر در حقیقت عوامی مسائل کے حل میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ان قوتوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں جو عوام کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھنا چاہتی ہیں۔ عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنے اجتماعی مفاد کو ترجیح دیں، اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ ایسے عناصر سے ہوشیار رہیں جو عوامی جدوجہد کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ پانی، گیس، بجلی اور دیگر بنیادی سہولیات ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور ان حقوق کے حصول کے لیے آواز بلند کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ رپورٹ حاکم علی لل، روزنامہ حمایتی نیوز۔ میں موجود ہوں گیس لائٹ پانی کا جو یہاں احتجاج کیا گیا ہے، تمام لوگوں نے بینر ہاتھ میں رکھے کراچی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ شارٹ کال پہ ہمارے پاس تشریف لے کے آئے۔ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، جو کہ پانی نہیں آ رہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہاں پر پانی کا موٹر چوری ہو گیا، اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا۔ تو ہم ان منتخب نمائندوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اور جو یہاں پہ دوسرا پانی کا جو لائن آتا ہے اس میں جو ہے نا کٹر کا پانی آتے ہیں، جس سے مختلف بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ہم حکومت سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ بھائی اس چیز کا حل نکالیں اور پانی دو اس علاقے کو۔ یہ 10 لاکھ کی آبادی ہے، 10 لاکھ کی آبادی کو ابھی تک جو ہے نا کیا نام ہے ہفتے سے زیادہ ہو گیا پانی بند کیے ہوئے، جو کہ اس علاقے کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو اگر یہ نمائندے اس علاقے کو ان کے یہ حقوق نہیں دے سکتے تو ان کو اپنے ریزائن پیش کرنے چاہیے اور استعفیٰ دینی چاہیے۔ تو کتنے دنوں سے پانی کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے؟ سر یہ تو تقریباً 2.5-3 مہینے ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے۔ 10 لاکھ آبادی کے اندر نہ پانی نہ گیس۔ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ہر جمعے کو ہر یونین کونسل کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کرے گی، اور اس کے بعد ہم ٹاؤن چیئرمین کے پاس بھی جائیں گے، ٹاؤن دفتر کے بھی گھیراؤ کریں گے، یہاں کے MPA نے کہیں پوچھیں گے۔ ہم نے بہت صبر کر لیا، لہذا اب اور صبر عوامی نیشنل پارٹی نہیں کرے گی۔ عوام پانی کے حوالے سے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس علاقے کو پانی دو۔ علاقے میں پانی تو ہے مگر وہ ٹینکر کے ذریعے ملوں میں جا رہے اور کارخانوں میں جا رہے اور پیسہ ان نمائندوں کے جیب میں جا رہے۔ تو ہم کو وزٹ کروائے اور ان کو بتائیں کہ آئے مظفر آباد کو پانی کیسے دیا جائے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ واٹر بورڈ کی ذمہ داری ہے آئے یا نہیں، یا جو آپ خود سوچیں۔ یا اس مظفر آباد میں پانی مافیا بھی موجود ہے، جو پرائیویٹ لینے ہیں ان میں پانی آتا ہے، جو سرکاری لینے ہیں اس میں پانی نہیں آتا ہے۔ عوام پانی کے لیے ترس رہے ہیں اس گرمی کے موسم میں، تو لہذا آپ بھی ہوش کے ناخن لو۔ بجلی کے حوالے سے یا گیس کے حوالے سے یا پانی کے حوالے سے آپ جائیں، متعلقہ اداروں کے افسران سے ملیں، ان کو پابند کریں۔ آپ یہاں کے ذمہ دار ہیں، آپ کے پیچھے مظفر آباد کی 90,000 عوام ہے، آپ کے پیچھے یا مظفر آباد کی 35,000 رجسٹر روڈ ہے۔ آپ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ شارٹ ٹائم میں آئے اور اتنے دھوپ میں آپ آئے، تو آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے۔ اور دوسری بات یہ، آج ہمارا احتجاج کرنے کا مقصد یہ ہم کوئی اپنے پرسنلی ڈیمانڈ نہیں کر رہے۔ یہ جو UC مظفر آباد کا دیرانہ مسئلہ ہے، یہ تقریباً 3 سال سے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے۔ نہ تو بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے خانے نہ پرسان ہے۔ آپ ان کے پاس جائے یہ کہہ رہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی جو تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں تو استعفیٰ دے، ختم کرے۔ 50,000 لوگوں کا 50,000 لوگ آپ نمائندگی کر رہے ہو۔ اگر آپ کو آپ کے پاس اختیارات نہیں ہے تو آپ قانونی راستے اختیار کریں، آپ کورٹ جائے کیس دائر کریں۔ تو ہم ان سے یہی مطالبہ کر دیں کہ بھائی رحم کریں۔
इधर यूसी चेयरमैन कौन है? यहाँ पे यूसी चेयरमैन वही तनोली है और यूसुफ है, वाइस चेयरमैन यूसुफ पता क्या है, और टाउन का चेयरमैन? टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब है, एमएनए आगा रफीउल्लाह साहब और एमपीए महमूद आलम जान। टाउन ये नज़ीर अहमद भुट्टो की है? जी जी हाँ बिल्कुल, नज़ीर अहमद भुट्टो साहब टाउन का चेयरमैन होगा और ये मुजफ्फराबाद का इलाका है। यहाँ लोग जो है ने ये फैसला किया है कि वो रोजाना की बुनियाद पर हर जुम्मे को हर यूनियन कौंसिल के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेगी और इसके बाद हम टाउन चेयरमैन के पास भी जाएंगे, टाउन दफ्तर के भी घेराव करेंगे, यहाँ के एमपीए मैंने कहीं पूछेंगे। हमने बहुत सब्र कर लिया, लिहाजा अब और सब्र अवामी नेशनल पार्टी नहीं करेगी। क्या कहोगे सर? पानी नहीं है, किस वजह से एहतजाज किया गया? सर ये पानी नहीं है, हमारे आज जुम्मे का दिन है, हमने तयम्मुम करा है, पानी नहीं है। ये बड़ा मसला है। पीपल पार्टी वालों एमपीए एमएनए से हमारी गुजारिश है कि आप हमारे मसले मसाइल देख लीजिए, बड़ी परेशानी हो रही है। आपको टाउन चेयरमैन यहाँ का जो नज़ीर अहमद भुट्टो साहब है वो देख रहा है, तो उसको क्या पैगाम देना चाहोगे? सर उसको यही पैगाम है, गुजारिश है कि हमारी पानी बहाल कर दे ताकि हम इस गर्मी के मौसम में अपना नमाज पढ़ें। नमाज के लिए पानी नहीं है। और क्या नाम है आपका? उमर रहमान का मुतालबा है नज़ीर अहमद भुट्टो साहब का। जुम्मे का दिन था और 5 तारीख 6/2026 है, जिसके लिए मस्जिदों में पानी नहीं था। जो कुछ लोग जुम्मे नमाज जो अदा करते हैं उनके लिए भी पानी नहीं था। तो ये टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो को पीपल्स पार्टी का और कराची महल मुतलैट पार्टी का जो यहाँ एहतजाज किया गया है, तमाम लोगों ने बैनर हाथ में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप शॉर्ट कॉल पे हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला पानी का है, जो कि पानी नहीं आ रहे। दूसरा बड़ा मसला यहाँ पर पानी का मोटर चोरी हो गया, उसका अभी तक कोई हल नहीं निकला। तो हम इन मुंतखब नुमाइंदों से दरख्वास्त करते हैं कि और जो यहाँ पे दूसरा पानी का जो लाइन आता है उसमें जो है ना गटर का पानी आते हैं, जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तो इसलिए हम हुकूमत से ही दरख्वास्त करते हैं कि भाई इस चीज़ का हल निकालें और पानी दो इस इलाके को। ये 10 लाख की आबादी है, 10 लाख की आबादी को अभी तक जो है ना क्या नाम है हफ्ते से ज़्यादा हो गया पानी बंद किए हुआ, जो कि इस इलाके के साथ जुल्म है, ज़्यादती है। तो अगर ये नुमाइंदे इस इलाके को इनके ये हकूक़ नहीं दे सकते तो इनको अपने रिज़ाइन पेश करने चाहिए और इस्तीफ़ा देनी चाहिए। तो कितने दिनों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस इलाके के जो मसाइल है पानी के और गैस और बिजली की लोड शेडिंग हर जगह में है, ये नहीं कि यहाँ पे है, लेकिन लोड शेडिंग इस तरह है कि बिल्कुल बगैर मामूल के मुताबिक है। जो अपने टाइम से 1 घंटा पहले या 1 घंटे के बाद आ जाए। पानी है, पानी की लेन है, इसमें सीवरेज का पानी, नाले का पानी आ रहा है। और इस टाइम पे यकीनन आप माने कि अस्पताल जाके हमारी यूसी मुजफ्फराबाद, यूसी मुस्लिमाबाद, सब जगह ये देखे कि सारे लोग अस्पताल में इसे की बीमारी के ऊपर मुब्तला है, उल्टियों की बीमारी में। क्यों? साफ पानी नहीं है। यहाँ पे बिजली पड़ी है, दूसरा पानी नहीं है, तो बीमारी तो आएगी। तो बिल्कुल साफ पानी नहीं आएगा तो सीवरेज की पानी से तो लाजमी बात है कि वो बीमारी तो आएगी। तो बीमारी तो इसी वजह से, लेकिन हमें साफ पानी नहीं। चेयरमैन साहब न हिलते हैं न जुलते हैं। यहाँ कौन है यूसी चेयरमैन? यूसी चेयरमैन है तनोली साहब, जो हमारे अभी तक कोई यहाँ के जो है ना मसला वही तनोली हाँ नहीं पीटीआई का है। यहाँ पे कोई भी रद्द अमल उसने अपना नहीं दिखाया है। अच्छा, कोई रद्द अमल नहीं दिखाया है उसने अपना। आपको देख रहा है, उसको क्या पैगाम देना चाहोगे? पैगाम ये देना चाहता हूँ उससे का पानी मिला हुआ है। आपको यहाँ के एमएलए एमपी जैसी के चेयरमैन पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहोगे? पैगाम ये कि हमें पानी साफ करके दो भाई। पानी ये न्यू मुजफ्फराबाद। अच्छा, न्यू मुजफ्फराबाद लांडी। तो ये यहाँ पानी से महरूम है। ये अलग अस्पताल जुरुंगी से मौजूद है, उधर गटर का पानी मिला हुआ है, पूरा गटर का पानी। अच्छा, गटर का पानी भी मिला हुआ है, वो लोग पी रहे हैं। गटर वही पी रहे हैं। लोग बीमार हो रहे हैं, मुकम्मल बीमार पड़े। बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट बिलावल भुट्टो साहब को और सीएम मुराद अली शाह साहब को ये अपील करना चाहते हैं
जो लाइनें दी गई हैं उनमें गटरों का पानी आ रहा है, घरों में जा रहा है। और दूसरी बात है तो पानी आ नहीं रहा है। अगर वो लोग पानी पीते हैं तो बीमारियों और पानी पीने से बीमार हो जाते हैं, वो अस्पतालों तक पहुँच जाते हैं। तो आज इन्होंने ये यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। हमें पानी और लाइट और गैस का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि तो ये गटर लाइन का पानी मिला हुआ है आप यहाँ के एमएलए एमपी जेसी के चेयरमैन पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहोगे? पैगाम ये कि हमें पानी साफ करके दो भाई, पानी आना चाहिए। ये न्यू मुजफ्फराबाद। अच्छा, न्यू मुजफ्फराबाद लांडी। तो ये यहाँ पानी से महरूम है। ये अलग अस्पताल जुरुंगी से मौजूद है, उधर गटर का पानी मिला हुआ है, पूरा गटर का पानी। अच्छा, गटर का पानी भी मिला हुआ है, वो लोग पी रहे हैं। गटर वही पी रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, मुकम्मल बीमार पड़े। बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट बिलावल भुट्टो साहब को और सीएम मुराद अली शाह साहब को ये अपील करना चाहते हैं, जो लाइनें दी गई हैं उनमें गटरों का पानी आ रहा है, घरों में जा रहा है। और दूसरी बात है तो पानी आ नहीं रहा है। अगर वो लोग पानी पीते हैं तो बीमारियों और पानी पीने से बीमार हो जाते हैं, वो अस्पतालों तक पहुँच जाते हैं। तो आज इन्होंने ये यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। हमें पानी और लाइट और गैस का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि हमने पीपल्स पार्टी को जिताया है और पीपल्स पार्टी के हम जियाले हैं और पीपल्स पार्टी के हम वोटर हैं, जो हमारे साथ आज ये शुरू किया जा रहा है, पानी से हमें महरूम किया जा रहा है। जी, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।